evaluation alternatives evaluate karnota. Let's say mother have heard about Cowgate even before doctor said. Okay. Then will doctor might say, Cowgate then kila kiya. Then mother also now already have, because that is already pasted in the mindset. මං කිව්ව top of the mind recall එක food supplement එකක් කියපු ගමන් අම්මට එනවා Cowgate කියන එක. ඒතර ඩොක්ටර්ත් ඒකම කනෙක්ට් කරනවා Cowgate එකෙන් දෙන්න ඒක හොඳයි කියලා කියන. Then evaluation alternative very minimum. Very minimum. එතකොට සමහරලාට Cowgate එකේම අපි හිතමු container sizes දෙකක් තියෙනවා නම් කිලෝ එක මේක ග්‍රෑම් 800 මේක කියලා ඉවලා as an example එතකොට evaluate කරයි මට මේ වෙලාවේ ග්‍රෑම් 800 ගන්නවද කිලෝ එක ගන්නවද කිලෝ එක ගත්තොත් මට රුපියල් 100ක් ලාභයි කිලෝ එකක් යූස් වෙනවා සතියක් එහෙනම් සති 4ට කිලෝ 4ක් රුපියල් 400ක් ලාභයි එහෙනම් කිලෝ එක ගන්න. අන්න සමහරලාට එකම product එකේ sizes දෙක evaluate කරනවා වෙන්න පුළුවන්. No, අපි බලන්න ඕනේ what are the things we are evaluating when we are buying. Then purchase decision. Right? එහෙනම් purchase decision එක. මම right customer purchase කරනකොට බලනවා right okay card වලින් ගන්න පුළුවන්ද? discount දෙනවද? දෙකක් තුනක් ගන්නකොට discount දෙනවද? අහන්න පුළුවන්. සමහරවිට containers මාසෙටම එකපාර ගෙනියලා තියා ගන්නකොට සමහරවිට ඒක එයාට purchase decision එක ගන්න වාසි වෙයි discount එකකින්ද. ඒතර එයා බලනවා මම ගෙදර office එකේ යන ගමන් supermarket එකෙන් ගන්නවද? ඒකද ලේසි එයාට. එහෙම නැත්නම් weekend එකේ shopping කරනකොට ඒක කරනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි එක්කෙනත් එක්කම supermarket I mean I'm not saying infant අරන් යනවයි කියලා. So like that purchase decisions ගන්න විදිය මොනවද කියන එක. එහෙම නැත්නම් මම online order කරනවා. No I don't want to go these days to a supermarket. I place through online. කප්රුකට දාලි වල ගන්නවා. දාලි වල order කරනවා. කියලා. So purchase decisions ගන්න විදිය. Then you look at online ගන්නවා නම් ගාන අඩුද කියලා බලලි වල එහෙම නැත්නම් right okay then why should I buy from a retailer online retailer can we get directly from the company online search කරලා බලනවා ගන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා ඒකේ available නම් ඒකෙන් ගන්න. ඔන්න purchase decisions ගන්න. ඊට පස්සේ let's say as example කොච්චර දුන්නත් මේකගේ බර වැඩි වෙන්නේ නැත්තම් දැන් ඔන්න rejection එකක් එනවා. කොහොම මේකට Cowgate එක දෙනවා කොල්ලගේ කෙල්ලගේ බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න post purchase evaluation එක එනවා. ළමයා healthy වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් මේක. අන්න අනේ මේ ડોක්ටර් කිව්වට මේක හරියන්නේ I should change. But let's say as example I mean once you give this ළමයා හොඳට පණ ගහලා එනවා හොඳට active ලස්සනට පාට දාලා cheese බෝලේ වගේ ලස්සනට හැදිලා එනවයි කියලා you are happy parent happy right so psychologically parent comfortable doctor කියපු decision එක මම ගත්ත decision එක වැරදි නෑ හොඳයි මම මේක කීයක් වැඩිපුර spend කරත් පොඩි එක්කෙනානේ happy so like that each and every step you need to match with the product you are selecting. You get what I'm saying? ලියන්න එපා what is need recognition. ලියන්න එපා what is search information. ඒව වැඩක් නැහැ. පැහැදිලිද සිරාජ්? Good that you asked. ඒතර මට මේකෙන් මේ example එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. Right? So whatever a product අර theory ලියන්න එපා. මේක වෙන විදිය මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි examiner doesn't go and check each and every detail මේක මෙහෙමද purchase එක වෙන්නේ. Examiner is checking whether you all can identify these steps from the consumer angle and plug your strategy there. තේරෙනවද? ඒතර අපේ strategy එක plug කරන්න නම් අපිට මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ consumer ගේ මේ දේවල් මේ steps වලදී ඒගොල්ලෝගේ වෙන්නේ මොනවද කියන එකනේ. වෙන දේ අඳුරගත්තා නම් අපිට strategies implement කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී බලන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒ idea එක තියෙනවද කියන එක. Right? So hope it is clear. Yes. So anyone, clear. Thank you. Yeah, anyone is having හොඳම දේ තමයි process එක මුලින්ම අඳින්න. ඇඳලා process එක this is a psychological approach what the customer is taking කියලා ලියලා ඉවර වෙලා මේ ඊට පස්සේ sub headings වලට ගන්න හැම එකක්ම sub headings වලට ගන්න අපි ගත්තොත් එම need recognition sub headings එකට අරගෙන කියන්න මේ විදියටයි customer මේ වගේ need මේ වගේ product එකකට need එක identify වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ scenarios වලදී කියන එක කියන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ customer information search කරනවා මේ වගේ. ඒ වෙනකොට එයා advertisement එකක් දැකලා තියෙනවා නම් ඒක process වෙන විදිය ඒවා කියන්නේ. සමහරවිට Cowgate ගැන අහලා නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒක බලපාන විදිය. Right? So like that you all can explain it. Anyone is having any questions?
theory නම් ලියන්න මෙපා කවුරුවත් theory ලියන්න එපා right theory ලිව්වට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ දැන් මම අතන මේ තාමත් WhatsApp එකේ SMS එනවා දැන් මේ අද submission තියෙනවා සමහර assignments මට කන පිට ගහන්න සිද්ධ වුණා මේ theory ලියලා එහෙම කරන්න එපා මොකද you won't get a single mark මේ ගිය පාර එක්සෑම් එක දැන් අපේ ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 8 දෙනෙක් කර 9 දෙනෙක් හරි කම්ප්ලීට් ෆේල් වුණා තියරි. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ගන්නට ගිහිල්ලා නමුත් තියරි ලියලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකලි ලියන්න ඕනේ මේක. වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. So best thing if you all can select your company and do or your product and do then you all will study some more into it. ඒතර ඒක ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට කරන එක. That's good. Anyone is having any other questions? Anyone? Sachini, I think you are a university student if I'm not mistaken. Sachini, are you there? මේ industry එකේ practically ඉන්න කට්ටිය මට පොඩ්ඩක් comfortable මම මේ අනිත් කට්ටිය තමයි full time study කරන කට්ටිය තමයි පොඩ්ඩක් මොකද practically you all Sachini Dinu Usha, are you there? Yeah. සර් මම නංගිගේ ෆෝන් එකේ ලොග් වෙලා ඉන්නේ. මේ කවුද? Who is this? කවුද මේ? Sorry. Right. Okay, whoever. Now you're from which company? I'm really sorry. Dali Butler. Huh? Dali Butler. Dali Butler. Okay, you also can. What තේරුණා නේද කියපු දේ මොකක්ද කියලා? Your products, of course, the consumer production, so you all have experience, right? So anyone is having any questions? What is your name, by the way? Dilshan. Dilshan. Okay. Right. Any questions? Anyone is having? Assignment එකට අදාළව. මොකද process එක ගෙනියන විදිය. දැන් select කරගන්න company එකත් select කරගෙන ඒ ටික කරන්න. එතකොට hassle එකක් නැතුව ඔයගලන්ට submission එක යන්න පුළුවන්. Gihani, are you okay? Yes. You're clear, right? Your university, right? Yes, sir. Okay. Sampath, you're from which company? GV Sampath? Sampath, you're from which company? GV Sampath? He may not be there. Right. I think Chadini is also not working, so you're studying. So any questions you all have? If not, we can move further on to the other area. Right, cool. So B2B buying we were talking about, and B2C buying also we were talking about. Then api B2B buying එකක් ගත්තොත් මම කියවනේ දැන් අපි ගෙදරට මේ මොන හරි ගන්න යනවා නම් මේ මුළු පවුල පරම්පරාවම එක යන එහෙම යන දැන් තියෙනවා. කොයි වගේද? දැන් අපි දැකලා තියෙනවා event management industry එකේ wedding event especially. මගේ අම්මේ wedding සාරිය ගන්න ගියාම නැන්දම්මා මාමා එන්න ඉන්න නෑන එතකොට තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ බුරුතු පිටින් යනවානේ සමහරවිට ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා කන්සියුමර් මාකට් එකේ but those are very rare very few නේ දැන් අපි ගත්තොත් එම B2B මාකට් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්වෝල්ව් වෙනවා decision making එකකට especially when it comes to high value high volume based products වලට. නමුත් අර මේ consumer market එකේ ලොකුවට ලොකු පිරිසක් එක්ක අහු වෙන්නේ specialized products වලදී විතරයි අර මං කියපු ඔය wedding related items ඒ වගේ decisions යනකොට ඒ වගේ. When it comes to B2B buying, now there are set of people involved in the buying decision. ඒ කියන්නේ one single person can't take a decision. මම procurement manager වෙන්න පුළුවන් නමුත් මට decision එක ගන්න බෑ. මොකද මම සමහර වෙලාවට ගන්න product එක ගැන අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. technically අවබෝධ. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට office එකට AC එකක් ගන්න. AC ගැන මම දන්නේ නැහැ මෙලෝදයක්. මම electrical නෙමෙයි මම procurement manager. මම දන්නවා order එක දාන්න suppliers ලා AC විකුණන suppliers ලා list එක මම දන්නවා. නමුත් මම AC machine එක select කරන්න දන්නේ නැහැ. Then
can I take a decision alone? Then I need to get another person's involvement. සමහර තැන්වලදී ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම large volume project අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට building project එකක් යනවා කියලා. එතකොට වෙනම AC consultants ලා ඉන්නවා. වෙනම electrical plumbing ඔය වගේ consultants ලා ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ project එකට ඒගොල්ලෝ outsource කරනවා සමහර වෙලාවට. company එක හිතමු අපි හිතමු දැන් office එකට මම building එකක් හදනවා. දැන් මම දන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිසිෂන්. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් මම අවුට්සෝස් කරනවා. එහෙනම් එයා ලව්ව තමයි මේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න. AC කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනවා. ෆයර් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනම. එතකොට සිවිල් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනම. මොන වගේ ගන්නවා. ඒතර කීප දෙනෙක්ගේ එකතුව තමයි බයින් ඩිසිෂන් එකට යන්නේ. කීප දෙනෙක්ගේ එකතුව තමයි බයින් ඩිසිෂන් එකට යන්නේ. අපි හිතමු බේසික් කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා කියලා ඔෆිස් එකට. ඒතර කම්පියුටර් එකක් ගන්නකොට දැන් purchasing manager IT manager කතා කරලා සමහරවිට officially ඔක්කොම officially මේ letters දදා යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එක කම්පියුටර් එකක් ගන්න IT manager කතා කරලා අහන අපේ මේ department එකේ කම්පියුටර් එකක් ගන්න තියෙනවා. මොකද්ද මට පොඩි feature එකක් දාලා ඉවල කොල කැලලක් එවන්නකො මම ඒක හොයන්න කියලා වෙලා අන්න ගන්නවා. IT manager ගේ support එක ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට accountant ගන්න මේ සල්ලි තියනවද මේ දවස්වල මේ අපිට මේ computers දෙකක් තුනක් ගන්න තියෙනවා මේ සල්ලි තියනවද? ඔන්න accountant user කතා කරලා අහනවා සමහරවිට user involve වෙනවා. user involve වෙලා කියනවා මේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් PC එක මේ විදිය PC එකක් ගන්න මට ලොකු එකක් ගන්න එපා. මට desk එක පොඩි මේ PC එකක් ගන්න මේ keyboard එක ලොකු keyboard එකක් එපා. මට පොඩි keyboard එකක් දෙන්න. මට keyboard එක ගන්නකොට number pad එක දකුණු පැත්තේ තියෙන එකක් ගන්න. මට උඩ numbers තියෙන එක. So like that user involve වෙනවා. සමහර ඔය එක මම හදලා ඒ වෙලාවේ හදලා කියන scenario එකක් කියන්නේ. ඔය වගේ setup people involve. right එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා තව character එකක් ඕගලන්ට පේනවා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදියට තව character එකක් ඕගලන්ට පේනවා sorry see this influencer කියලා කියන්නේ buying decision එකකට ඇතුලේ ඉඳලා හරි organization එක ඇතුලේ ඉඳලා හරි එළියේ ඉඳලා හරි buying decision එකට positively hari negatively hari influence කරනවා නම් කවුරු හරි එයාව අපි identify කරගන්නවා influencer කෙනෙක් කියලා. දැන් අර අපේ scenario එකේ මම අර banking project එක අපි මං කිව්වා අර මං fail වෙච්ච project එකක් කියලා. ඒතර ඒ project එකේ අන්තිමටම ඔක්කොගෙම මේ general manager IT ගේ decision එකට influence කරා මේ network manager කෙනෙක් ඇවිල්ලා. You just imagine na network manager නෙමෙයි network administrator කෙනෙක් ඇවිල්ලා. So එයා influence කළා ගෝ නෑ මේ product එක ගන්න නම් අපිට නම් කරන්න බෑ. එහෙනම් සර්ලා කාවාරි අරගෙන කරන්න මම නම් අත ගහන්නේ නෑ මේකට. ඒක කවුද influence කරේ? මේ කොහෙවත් හිටපු outside කෙනෙක් influence කරේ. outside කියලා කියන්නේ company එකේ අපි හිතපුවත් නැති වෙනස. ඒ වගේ influencer කෙනෙක් ඉන්න බලන්න. සමහර වෙලාවට product එකක් ගන්නකොට IT manager ගෙන් ඇහුවොත් computer type වගේ එකක් නම් IT manager කියන බලන්න මේ ඕගොල්ලෝ මේ brand එක ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් අනිත් brand එක හොයලා ගන්න HP ගන්න එපා Dell ගන්න එපා HP ගන්න මොකද මේක ගත්තොත් මේ අවුල තියෙනවා මේක ගත්තොත් මේ අවුල තියෙනවා කියලා එයා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන්. එයා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා විතරක් වෙන්න පුළුවන් සමාන. අන්න ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මේ ස්ටේෂනරිස් මොන හරි ඔෆිසර් ගන්නවා. ස්ටේෂනරිස් ඔෆිසර් ගන්නකොට procurement අපි හිතමු උදාහරණයක් විතර මේ අර ඩිලිවරි කරන එක්කෙනා මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඩිලිවරි කරන කෙනා අයිටම් ගිහිලා මේ ලොකේෂන් එකෙන් කලෙක්ට් කරන කෙනා කියනවා අයියෝ මහත්තයා එතනින් ගන්න ගියාම හරි අමාරුයි මේ ඒගොල්ලෝ පරක්කු කරනවා අපි ගියාම මේ චෙක්ස් වලටනේ ගන්න යන්නේ අපි කෑෂ් දෙනවනේ මේ ඒගොල්ලෝ අපිව පරක්කු කරනවා වාත කරනවා අන්න එයා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා එතනින් ගන්න එපා අපිට මෙතනින් ගම මෙතනින් චෙක් වලට අපිට ඕන වෙලාවකට අක් ගාලා ගිහිලා ගන්න පුළුවන් අන්න මේ පොඩි පුද්ගලයෙක් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්නේ සමහර වෙලාවට මේ ඩිසිෂන්ස් වලට හිතන්න මේ ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කියලා කිව්වම හැමතිස්සෙම මේ ලොකුම එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ right ඒක ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කියලා කියන්නේ කැරක්ටර් එකක් ඒ බයින් B2B බයින් වලදී අපිට හම්බ වෙන. තවත් එකකින් තමයි ඉනිෂියේටර්. මෙයා තමයි ප්‍රොබ්ලම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. නීඩ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මෙයා. රයිට් මේ ඉනිෂියේටර් සමහර වෙලාවට යූසර්ම වෙන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එක කැඩිලා වැඩ කරන්නේ ටක් ගාලා කියලා මැනේජර් කියනවා සර් මේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ මට කම්පියුටර් එකක් ගන්න ඕනේ අන්න. එයා තමයි රික්වයර්මන්ට් එක ඉනිෂියේට් කරන්නේ. He is the one who is initiating the requirement. So මේ දෙන්නම එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. So එහෙම නැත්නම් දැන් මැනේජර් බලාගෙන ඉන්නවා හැමතිස්සෙම මේ අරයා කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා වැඩ කරනවා. අහනවා මොකද ඒ සිද්ධිය? එතන කියනවා නෑ සර් මේ කම්පියුටර් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා වැඩ කරන්න නැහැ. එහෙනම් ඉනිෂියේට් කරන්නේ මැනේජර්. නමුත් යූසර් සම්බන්ධයි.
ඔය සිනාරියෝස් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඉනිෂියේට් කරනවා procurement manager ඉනිෂියේට් කරනවා අවුරුද්දට මාරියන ස්ටේෂනරිස් ගන්න. user procurement manager නෙමෙයි. user departments වල ඉන්න usersලා employeesලා. ඒතර ඉනිෂියේට් කරන්නේ procurement manager. ඒතර cost benefit එක ගන්න procurement manager කියනවා right අපිට දෙන්න අවුරුද්දෙම consumption එක stationary consumption එක. එහෙනම් අපි ඒක එකපාර order කරලා වෙල ඕගොල්ලන්ට දෙන්න හදන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේ අවුරුද්දට එකපාරයි stationaries order කරන්නේ අවුරුද්දටම දෙන්නේ කියලා අන්න ඉනිෂියේට් කරනවා. users ලාට කියන ඕගොල්ලන්ට දෙන්න අපිට ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන quantity එක ඊට පස්සේ ඉල්ලන්න පාතර බැද්ද. Initiator user person who is really using. සමහරවිට decide තමයි the person who is deciding the final procurement part. එතකොට දැන් මම තව example එකක් කියන්න one of our project actually what happened we were quoting I knew I don't want to mention the company once again. I knew the company chairman and I was so comfortable okay saying that this order might come. So I even didn't worry about it. And after a certain period, I just called the fellow and asked him, what happened to that order? I just gave it. What happened? I can't at the project. And this person said, I'm really sorry. මේ පාර වා කියන්නේ මගේ පොඩි එකාගේ යාළුවෙක් මේ බිස්නස් එක කරනවා කියලා ඌ මට මාර වදයක් දුන්නා මේ එතනින් ගන්නයි කියලා මම මේ පාර මේ එයාගෙන් ගත්තා මේ පොඩක් පොඩි එකාට නැත්තම් මට මේ කණක් ඇහිලා ඉන්න. And who has decided? His son has decided. Now see decided. මේ කම්පැනි එකේ chairman නෙමෙයි chairman ගේ පුතා තමයි decide කරන්නේ සමහරවිට. අපිත් ඔය රටේ දේශපාලනේ වගේ තමයි සමහරවිට. right? ඒ වගේ deciders ලා. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක දැන් කම්පැනි චෙයාමන් කියනවා ගන්න කියලා accountant ඇවිල්ලා කියනවා සර් මම නම් වගේ කියන්නේ සැලරි පරක් වුණොත් මේ දැන්ටමත් බැංක් එක ඕඩි කවුද decide කරන්නේ accountant is the one who is deciding so like that decide දැන් මේවා purposely set කරපු චරිත නෙමෙයි situationally appear වෙනවා සමහර වෙලාවට purposely set කරන්න බලන්න මොන procurement එක වුණත් මගේ decision එකෙන් පිටින් යන්නේ නැහැ කියලා decide managing director Manager director තමයි chairman තමයි decide කරන්නේ. So like that authority levels දීලා තියෙනවා. So like that. So any questions? I heard mic unmute. So sometimes that initiator can be the decider. Can. ඒකම කිව්වේ. Can definitely. Now initiator can be the decider and initiate කරනවා එයා කියනවා no මට මේ product එක ඕනේ I don't need other procurement manager අරන් එනවා අඩු product එකක් අරන් එනවා. අරන් ඉනිෂියට් එක no මේ කාර්යගෙන වැඩ කරන්න බෑ මට මේ කාර්යගෙන no I need this product he is deciding you go and buy from this supplier otherwise I can't work with this so initiate ම decide වෙන්න පුළුවන් right there are enough and more incidents ඒ කියන්නේ companies ඇතුලේ පොඩි procurements වලදී අපි දැකලා තියෙනවා initiate ම කියනවා මෙතනින් මේක ගන්න මේ මට මෙතනින් තමයි මේක අරගෙන ඕනේ මට මේ product එක තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ ඉතින් initiate ම තමයි decide වෙන්නේ එතකොට අනිත් කාරුවත් මොකුත් කියන්නෙත් නැහැ. එන ඒක අරගෙනද. So something like that. Yes, very true. So buyer is the person who is writing the purchase order, who is dealing on the delivery mechanism and all these things. ඒක buyer. එතකොට මේ චරිත දෙක තුනක්ම එක වෙන්නත් පුළුවන්. My concern is who is this gatekeeper? Gatekeeper. කවුද මේ gatekeeper කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? What do you think? කවුද මේ gatekeeper කියන චරිතය මොකක්ද? මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවද මොකටද කවුද මේ අපි ඒගොල්ලන්ව බැලන්ස් කරන්නේ කොහොමද එහෙම ඉන්නවනම් who is the gatekeeper what do you think කවුද මේ gatekeeper කෙනෙක් කියන්නේ කවුද මේ B2B වලදී අපිට හම්බ වෙන anyone is having any idea Naina you are into B2B go ahead ඒ කියන්නේ හදිසියෙවත් අතරමැද ප්‍රශ්නයක් ආවොතින් consumer and customer ගේ මේ businessman ගේ අතර ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කවුද එතනට බැරියර් එකක් වගේ ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒක විසඳන්නේ එයා ගේට් කීපර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කමියුනිකේට් කරන්න දැන් කමියුනිකේෂන් වල ගේට් කීපර්ස්ලා ඉන්නවා exactly ඒක මෙතනට ඇප්ලයි කරන්න බෑ මට හිතෙන්නේ දැන් අපි නිවුස් එකක් කරනකොට ගේට් කීපර් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි එඩිටර් විදිහට පෙනී සිටින්නේ නමුත් මෙතන එහෙම වෙන්නේ නෑ ඒක චුට්ටක් හිතන්නට අමාරුයි හිතන්න okay anyone else very good you are there
right? Communication වලටත් මෙතන බලපානවා. I will tell you all. Anyone else? Any other answer? Then අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට now when I mean we are sales people නේ. Now when we give a quotation we bit worried about what happened to the proposal නේ. අපි නිකන් ඉන්නේ නෑනේ. අපි funnel එකට ඕක දාගෙන මේ proposal එක හරි ගියාද වැරදුනාද කියලා හොයනේ ඉන්නේ. follow up කරනවා මේක 80% ද තියෙන්නේ 90% ද තියෙන්නේ මේක තාම 50% 60% closing ratio එක තියෙන්නේ. මොම කියලා අපි හොයනවානේ. Now let's say as an example gatekeeper is the person blocks you accessing the buying center. Gatekeeper is the person blocking you accessing the buying center. ඒ කියන්නේ ඔයා outside. එතකොට දැන් ඔයාට මේ buying center එක access කරලා දැනගන්න ඕනේ අපි හිතමු decider හරි කාවාරි buying center එකේ කොතනක හරි access කරලා දැනගන්න ඕනේ ඔයා දීපු proposal එකට ඔයා දීපු solution එකට මොකද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට there is I mean this is not again a purposely set one, right? There may be someone sometimes blocking you accessing the buying center as an example. Then ඔයා කතා කරනවා procurement manager call එකක් ගන්නවා now after sending the proposal. You said you take the call and said I'm so and so from this company and I just sent a proposal for this project. Can I talk to your procurement manager? I just need to get some information. මොකද කරන්නේ procurement manager ගේ operator කියනවා alright okay I will transfer this to the secretary. You just talk. Secretary ගත්ත ගමන් කියනවා no I'm really sorry procurement manager is busy. Do ගාලා phone එක තියෙනවා. Now they are blocking you accessing the decision making unit. එහෙම නැත්නම් තව එකක් උදාහරණයක් විදිහට ගමු. දැන් අපි සමහරලාවට cold calling කියලා සමහරලාට අපි proposal එක දීලා කෙලින්ම client physically visit කරන්න යනවා. නමුත් enter වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. physical premises එකට enter වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එතනත් gatekeeper type. මොකද access කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහර companies වල gatekeeper කියන එක purposely policy එකක් විදියට තියෙනවා systems වලින්. So you don't know who is behind the scene of decision making. Right? එතකොට you have to put bit of additional effort to identify. එතකොට system එකෙන්ම කවුද quotation evaluate කරන්නේ, කවුද මේ buying decision එක ගන්නෙ, කවුද user කියන එක දැන් පේන්නේ නැහැ අපිට. ඒගොල්ලෝ online quotation requirement එක එවනවා. අපි quotation එක online submit කරනවා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා screen එක දිහා කොයි stage එකේද ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා now I mean systems are there. Now your products are at the technical evaluation. Now your products are at the financial evaluation. So එතනින් යාට ඊට පස්සේ we are selected. එතකොට we have selected. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරවිට කියන්නේ කාවද select කරගත්තේ කියලා කියන්නේ we are selected, the process is closed. Green light එක දාලා process එක system එකෙන් close කරනවා. මේක තියෙනවා especially when it comes to the foreign transactions, it is there. And certain local companies now they have implemented system related procurements. එතකොට එතනදී system එක gatekeeper කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ buying center එක access කරන්න. මේ අපි දෙන project proposal එකට මොකද වෙන්නේ කියන අපි හරි කුතුහලෙන් ඉන්නේ. මේක අපි try කරන්න proposal එකක් දුන්නාම කොහොම හරි ඒක materialize කරගන්නනේ sale එකක් විදියට. එහෙනම් ඒක access කරන්න දෙන්නේ නැත්තම් එයා තමයි gatekeepersලා විදියට අපි identify කරගන්නේ. සමහර වෙලාවට gatekeepersලා purposely set කරලා තියෙනවා high value projects වලට government ඒ වගේ high value projects වලට එහෙම නැත්නම් private sector වලත් high value high volume projects වලට gatekeepersලා අනිවාර්යෙන් purposely set කරලා තියෙනවා. එතකොට කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මේ ෆයිල් එක ඊළඟ මොහොතේ කාගාවද තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆයිල් එකේ step එක concern මොකද technical evaluate කරන කෙනා දන්නේ finance evaluation එක කරන්නේ කවුද කියලා. දැන් මම මේක government bid වලදී කිව්වොත් එහෙම right මේක private sectors වලත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දැන් මගේ bids evaluate අපේ sector එකේ bids evaluate කරන්න යනවා ආතසී ක්ලාක් එකට. එතකොට ආතසී ක්ලාක් එකෙන් ටෙක්නිකල් ඉවැලුවේෂන් එක කරාට අපි දන්නේ නැහැ කොයි මිනිස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කොයි හෙඩ් ගාවටද යන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉවැලුවේෂන් එක. ඒක සමහර වෙලාවට යන්න පුළුවන් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් පබ්ලික් අෆෙයාර්ස් යන්න පුළුවන්, මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් এডুকেෂන් යන්න පුළුවන්, I mean ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් වෝටර් බෝඩ්ස් යන්න පුළුවන්, ෆිෂරිස් ඩිපාර්ට්මන්ට්. ඒ වගේ ඉන්න එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් තමයි ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්නේ. So private sector එකෙත් ලොකු volume purchase වලදී අපි මේක සමහර වෙලාවට දකිනවා. එතකොට මේ evaluation team එක කවුද කියන එක
අර මේක unbiased procurement එකක් වෙන්න ඕනේ හින්දා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහර මම කියන්නේ I'm talking about a huge volume and value based projects වලදී ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඒ final decision maker access කරන්න අපිට බැරි වෙනවා. එහෙනම් ඒක block කරන personality එක තමයි අපි gatekeepersලා විදියට තියෙන්නේ. දැන් අපි දකිනවා දැන් මම ගොඩක් government sector එක කතා කරනකොට gatekeepersලා විදියට අපි දකිනවා ගොඩාක් වෙලාවට මේ document handle කරන file handle කරන කට්ටිය එහෙම උන්ගෙන් තමයි මෙලෝ වැඩක් කරගන්න බැරි. මේ directorsලා සමහරලාට හොඳයි. මේ අර file එකේ එහා මෙහා ගෙනියන කට්ටිය තමයි සමහරලාට කරන්නේ. ඒව manage කරන විදි තියෙනවා. I don't have to tell you all no. So I think අර ඒක මේ gatekeeper කියන චරිතේ මේ the personality of a gatekeeper is blocking you communicating with the target market and the target audience. දැන් කවුද අපේ නායනා කිව්වා gatekeeper කෙනෙක් කියලා editor. මොකද editor ගේ permission එක නැතුව ඔයාට පාස් කරන්න බෑ මේක මේ green light එක දුන්න නැත්නම් සුම්මා දාන්න බෑ මේ message එක. It's a gatekeeper. ඒ mechanism එක. ඒක පාස් කරගෙන යන්න ඕනේ. So that type of a thing is also identified. Sometimes gatekeeper can be the procurement manager also. හරිද? Procurement manager ගේ best buddy කෙනෙක් ඉන්නවනම් very recently I will tell one of the experience, right? I got seriously upset after that, but when I was consulting a company, I didn't know this company CEO was maintaining. I mean, we had to do a particular back-end audit. So he was using a particular company, the small-scale advertising agency, for all the advertising purpose. And I was evaluating. Okay, this advertising agency doesn't have much experience. And then I told the CEO, he says the employee CEO, not the owner. Right, owner දෙයක් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So he's money at the end of the day. So then he's an employee here, and I said I was dealing with the top end, and I said, well, look here, my advertising agency can. Then the CEO also said, no, they are well experienced, and all these stories they came up with the discussion, right? Then I got bit of a confusion why this guy is so much pushy to give that order for this small scale company. Then I told my people to go and check from the company registrar who are the owners of this ad agency. One of his relative, right? One of his relative, CEO's relative, right? So then we identified the surnames also matched. Then because I mean, I didn't want to put anyone in trouble, but since we need to make sure that our consultancy is successful, I said, look here, if you are not doing it, either you have to withdraw and you have to change the agency. And I had to talk to the company owners and said, look here, something like this happened, I withdraw this case, I can't handle anymore. Then only they got to know the entire case. Then they decided to take the decision up to their level and finish it off. ඔය වගේ සිද්ධිත් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න කම්පනීස් ඇතුලේ procurement එක කරන එක්කෙනාගේ best buddy ඉන්නවා නම් එයාටත් යන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට procurement කරන එක්කෙනාම තමයි gatekeeper වෙන්නේ. You get what I'm saying? ඉතින් මේ සමහර incident ඇත්තටම companies ඇතුලේ අපි අර ගොඩක් companies එකේ involve වෙන හින්දා අපි දන්නවා අපි හිතාගන්න බෑ ඇත්තටම මිනිස්සු ඇයි ඒ ලෙවල් එකට යන්නේ කියලා. සමහර හොඳ පුටුවල ඉඳලා හොඳට educated මිනිස්සු ඇයි සමහර වෙලාවට ඒ ලෙවල් එකට වැටෙන්නේ කියලා. You need to earn money. I'm not saying no, but come on, it should, whatever you are earning should be ethical නේ. I mean, කවදා හරි ඔය වගේ දෙයක් අහුනොත් එහෙම මූණ දෙන්න බැරි වෙනවා කියන එක. So I honestly got embarrassed after that, but since we had to consult, we consulted the entire project and moved out. But I know pretty sure that CEO will not last for long there, because the scenario, because this guy was taking a huge invoices, huge value of projects for this small company. Not nice. Government එකේ නම් ඕවා වෙනවා අයියා මල්ලි අක්කා නංගිට projects දෙන එක නවත්තන්න බෑ, right? I don't have to tell you නේ, right? You know no. මේ ඉතින් ඒව නවත්තන්න බෑ, but you see, we shouldn't go into that level. We have to be careful. So the
the case here, there are set of people involved in the buying decision. So them we identified as the decision-making unit of the business buying, also called buying center. Buying center. We being salespeople should have a clear idea about the buying center. right එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට වැඩ කරනකොට client එක්ක ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට එනවා inputs කොහෙද buying center එක ඉන්නේ කවුද buying center එකේ key roles play කරන්නේ දැන් අපි දැන් මගේ කේස් එකේදී සමහර ministries එක්ක මම වැඩ කරනකොට මේ ministry එකේ tender එක publish වෙච්ච ගමන් මගේ තියෙන connections වලින් මම මේ කතා කරන මේ tender එක යනවා evaluation එක ඕගොල්ලන්ට එයි නේද පොඩි support එකක් පොඩ්ඩක් බලන්න මමත් code කරනවා කියන්නේ so that connections after some time ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අද tender එකට ගිහලා අද code කරන්න පටන් ගන්න ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැහැ අපි දන්න දැන් එක ministry එකට code කරනවා නම් ඒ ministry එකේ සාමාන්‍යයෙන් tenders evaluate වෙන්නේ කොයි අනිත් ministries වලින් department වල ඉන්න කවුද කියන එක දැන් කාලයක් තිස්සේ කළා අපි දන්නවා. ඒතර මේක ආපු ගමන් අපි දන්නවා කවද contact base එකේ connection base එකේ මේ ආයි rapport එක build කරගෙන තියාගන්න ඕනේ කියන එක. So like that. ඒතර ඕගොල්ලෝ උනත් ඒ companies වලට continuously supply කරනකොට ඒතර ඕගොල්ලෝ උනත් දන්නවා කොතනටද අපි address කරන්න ඕනේ කියන එක. So ඒකයි මේ buying center එක දැනගන්න එකේ value එක තියෙන්නේ. මොකද අපි සමහර වෙලාවට අපි loss වෙනවා අපි වැඩක් නැති ඒගොල්ලන්ට ලොකුවට මහන්සි වෙනවා. වැඩක් නැති කට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා product demonstrations දෙන්න කතා කරන්න time එක waste කරන්න අපි අහනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට waste කරනවා අපිට you being a salesperson it is perfectly okay asking a client who is the decision maker කියන එක මම ඒකේ වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ මොකද අපි මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට decision makerට නැතුව වෙන ඒගොල්ලන්ට brief කරන්න වෙන ඒගොල්ලන්ව educate කරන්න ලොකු effort එකක් දාලා මේ කොහෙවත් ඉන්න එක්කෙනෙක් තමයි දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මගේම failure එක බලන්න අර bank එකට අපි code කරපු project එක අපි ඔක්කොම balance කරා අපිට බැලුණානේ network administrator balance කරන්න අපි පුද්ගලයාව දැනගෙන ඉන්න නම් we know how to balance it's a different story but we didn't know එතන ඒතන weakness එක ආවේ මොකද්ද මේ buying center එකේ ඉන්න complete පුරුක් ටික අපි identify කරගත්ත නැති එක ඉතින් ඒ ටික දන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම අහන්න who is the final decision maker කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් අපිට final decision maker කවුද මේක influence කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොම අපිට touch කරගෙන මේ decision එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් තමයි concern එක තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් practically අපි බැලුවොත් අපිට මේ පිරිස අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. So any question this is we call the buying center, right? Buying center of a B2B organization what we have. එතකොට whoever we were talking about this model අපි හැමතිස්සෙම address කරන අපේ USP එක unique selling proposition එක තමයි අපි address කරන්නේ. So before I move into that, so any question there buying center එකේ B2B buying process එකේ මොනවා හරි questions තියෙනවද? Anyone would like to share anything? Anyone would like to share anything? Anyone? Are you all clear these two process patterns? මොකද මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට customer type එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ behavioral science එක address කරගෙන යන්න. Any questions? Any questions? Okay, seems all okay. So we were talking about this, and we were talking about this model anyway. It can be B2B, it can be B2C. අපි address කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ USP එකට. Unique selling proposition එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඇයි customer අපෙන් ගන්න ඕනේ? ඇයි customer competitor එකෙන් ගන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න don't criticize your competitor.
criticize කරන්න එපා computer එක. හැම තිස්සෙම කතා කරන්න right what is the reason you should buy your product, your client should buy your product, what are the real benefits client is receiving out of your product what your competitor cannot deliver. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර කුලක පාඩම වගේනේ 9 වසරේදී ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ කුලක කොටසේ ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් නම් කස්ටමර් එක්ස්පෙක්ට් කරන එක අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපේ සර්විස් එකේ අපේ වැලියු ඩිලිවරි එකත් එක්ක ටච් කරනවා නම් එතකොට දැන් මේක ප්‍රොඩක්ට් එකට විතරක් නෙමෙයි total combined value total combined approach. එතකොට total combined approach කියලා කිව්වහම ඕගොල්ලෝගේ involvement එක sales person's involvement also. Now I have seen sometimes සමහර රිටේලර්ස්ලා අපි දැකලා තියෙනවා සේල්ස්මන් එක්ක තියෙන ඒ රැපෝ එක කොච්චර හොඳද කියලා කියනවනම් සමහර රිටේලර්ස්ලා ඒ කියන්නේ සේල්ස්මන්ගේ ටාගට් එක ගහන්න ඒගොල්ලෝ වොලියුම්ස් අරගන්නවා. ඒගොල්ලෝ වොලියුම්ස් අරගන්නවා. මම මේක දැකලා තියෙනවා පෙටා හැන්ඩල් කරන කට්ටියගේ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ කස්ටමර්ස්ලා පෙටා මාකට් එක මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ සේල්ස්මන්ලා කතා කළා ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අයියේ මල්ලි කියලානේ කතා කරන්නේ. අයියේ මේ පාර ඔඩර් පොඩක් දාගන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ. ওই විදිහට පෙටා මාකට් එකේ සර්වර් නැහැනේ. I'm just saying okay මේ the sales language එකේ මම මේ කියන්නේ. පෙටා මාකට් එකේ සර් ඒව මේ එක්ක නම එක්ක අයියා. ඒ දැන් අපි පෙටා මාකට් එකේ ගිහිල්ලා okay මම ගොඩක් වෙලාවට කොල්ලනේ. පෙටා මාකට් එකේ ගිහිල්ලා හුරතල් වෙන්න බෑනේ. ඒ මාකට්ස් තියෙන සමහරලාට you have to handle nicely, you have to be too professional. දැන් පෙටා මාකට් එකේ ගිහිල්ලා සමහරලාට ටයි එක භාගයක් මෙහෙම බුරුල් කරගෙන තමයි පෙටා මාකට් එකේ අත් දෙක මෙහෙම දාගෙන තමයි සමහරලාට යන්නේ. සමහරලාට ඒ වගේ මාකට් එකකට ගිහිල්ලා දැන් මේ චූටි කඩාස්සේ බඩු ටික දානට සමහරලාට අපිම වාහනේ අරන් ගිහිල්ලා අපිම වාහනේ ටක් ගාලා මේවා කළා වාහනේ එතරම් නවත්තලා ටක් ගාලා බඩු ටික බාලා ආයි වාහනේ කොහෙද පාක් කරලා ඉවල බඩු ටික ඇතුළට අරන් දෙන්නේ. සෝ ඒ වගේ තමයි මේ එක මාකට්ස් තියෙනවා. right එතකොට දැන් ඔය ඔක්කොම එකතු අපේ behavior එක එතකොට ඒ product එකේ values ඔක්කොම එක්ක අවුල තමයි unique selling proposition එක ඇද. දැන් අපිට මේ පෙටා behave වෙන විදිහට අපිට මේ corporate bank එක behave වෙන්න බෑනේ. ඒතර පෙටා රීසෙලර් කෙනෙක්ගේ corporate bank එකේ දෙන්නම B2B. ඒතර දැන් අපි corporate මේ banking එකක මේට අපි product එකක් දෙනකොට එතනදී අපි අපේ behavior even our dress code right කොයි විදිහටද අපි අඳින්නේ එහෙම නැත්නම් අපි පිළිවෙලකට කොණ්ඩේ පිරලාද කියන එකත් සමහරලාට අපේ ෆයිනල් මේකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි ඒ දේවල් ටික අපි මැනේජ් කරා. ඒතර මේක අපි කතා කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි. total combined value එක. remember that total combined value එක කස්ටමර්ට benefit එකක් දෙනවා කම්පියුටරට වඩා. එහෙනම් ඒක තමයි රීසන් එක කස්ටමර් අපෙන් ගන්න. අන්න ඕක තමයි යුනික් සෙලින් ප්‍රොපොසිෂන් එක. මේ ප්‍රොපොසිෂන් එක කියලා කියන්නේ ඔක්කොගෙම එකතුවනේ. ප්‍රොපොසිෂන් එකනේ කම්බිනේෂන් කලෙක්ටිව් වැලියුස් නේ. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම ටික තමයි අපි කම්පියුටරට වඩා වැලියු ඇඩඩ් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් මේක මොකද්ද කියන එක. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම දැන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් කම්පියුටරට මේව වෙනවා. කම්පියුටරගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් කස්ටමර්ට යනවා. කම්පියුටරගේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් කස්ටමර්ට යනවා. කස්ටමර්ත් කන්ෆියුස්. ඔයත් කන්ෆියුස්. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් සමහර වෙලාවට tangible values වලදී දැන් අපි මේ brand management වල මේක හොඳට කරනවා. tangible values වලදී අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකයි කම්පියුටර් ප්‍රොඩක්ට් එකයි පොඩ්ඩිවත් වෙනසක් නැහැ. එතනදී තමයි අපි intangible values කියන්නේ. එතනදී තමයි අපි intangible තමන්ගේ personality එක, තමන්ගේ relationship එක, image එක, company එකේ image එක, previous experience ඔන්න ඕවා කතා කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට පයින්. නැත්තම් customer බලන මල්ලි ඉතින් ඕගොල්ලෝගෙන් ගත්තට වෙනසක් නැහැ නේ. ඕගොල්ලෝගේ අරගොල්ලෝ දෙකම එකයිනේ. එකම product එක ගමු එකම විදියටනේ මොකක්ද ඔන්න ඔය විදිය තමයි උත්තර එන්නේ customer. එහෙනම් ඒවා කඩන්න ඕනේ. ඒතර ඒවා කඩන්න තමයි අපි බලන්න ඕනේ tangible දේවල් අර. මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ අපි ඩීල් කරනවා නම් B2B මාකට් එකත් එක ස්පෙෂලි එතනදී ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ සයිකොලොජිකල් කම්පොනන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ සයිකොලොජිකල් කම්පොනන්ට් එක තමයි අපි පුද්ගලයා කියන එක. ඒතර රිටේල් මාකට් එකේ
psychological component එක තියෙන brand එකත් එක්ක. මිනිස්සු මේ brand එක විශ්වාස කරලා ගන්නවා. ඒතර product එකයි brand එකයි. brand එක කියන එකේ තමයි psychological component එක මේ B2B market එකේදී පුද්ගලයාත් එක්ක බැඳෙනවා. So like that you have to make it. So this is the total combined value what we talk about. So you got to talk about that when you're selling. That is the USP, right? So make up we were talking about the entire strategic sales management function. Make up final part එකේදී ආයි පාරක් අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි sales management function එක ගත්තොත් එතනදී අපි identify කරගන්නවා personal selling කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි මේක personal selling strategies කතා කරනකොට ආයි කතා කරනවා. අපි organization එක ඇතුලේ යොදන්න ඕන personal selling strategies මොනවද? එතකොට මේ personal selling strategies යොදලා right අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ මොන වගේ පුද්ගලයෝද අපි අරගන්නේ sales force එක